Hello friends, welcome to our channel. Now, we will talk about Forex card. We will talk about the best Forex card. We will talk about the comments. We will do a separate video. Forex card is actually a prepaid card. A foreign transaction, international transaction, prepaid card. Forex card. Normal credit card, international transaction. Forex card. And actually, Forex card international transaction benefits zero forex markup charge. Majority Forex card zero markup charge. Currency exchange rate low Forex card comparatively debit card credit card compare ATM charge actually international transaction Forex card international transaction tour business trip countries Forex markup charge credit card foreign use extra charges Forex card top 5 Forex credit cards details I actually Forex card separate and actually Neo X Equitas Bank and zero balance account debit card and Neo X app Google Play Store Neo X Equitas Bank and Equitas Small Finance Bank and debit card zero Forex market charge Jupiter debit card fee money zero Forex market charge free charges some more like recommend best credit card Forex card don't free on the ladder. Forex card currency multi currency Forex card bank limited currency dollar Japan and yen some first book my Forex card and book my Forex card top one Axis Bank and Forex card HDFC Bank and Forex card ICICI Bank and Forex card and Standard Chartered Bank SBI and Bank and Forex card Bank of Baroda and Forex card best Forex card charges best book my Forex card actually fees zero fees cash reload free fast delivery easy to apply online booking options normally Axis Bank charges online app net banking already account issue charge plus GST replacement plus GST exchange rate markup base rate HDFC Bank issue charge plus GST exchange rate difference ICICI Bank and Forex card issuers fee plus GST markup over base rate exchange rate markup fee mostly zero SBI SBI card plus GST exchange rate Bank of Baroda issue charge plus GST markup charge exchange rate top 6 Forex card Neo Global recommend Neo Global debit card secured credit card credit card practically recommend
ഒരു സിവിൽ ആക്ച്വലി FD ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് സിവിൽ സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് FD ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുത്തിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മോശമുള്ള പരിപാടി. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എമൗണ്ട് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവും. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു കൊല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ FD ഇട്ടാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് സംഭവം കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫീസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിയോ ഗ്ലോബൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് കാർഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളിലെല്ലാം ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെയും ICICI ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളിലെ ഫോറസ്റ്റ് കാർഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല കാർഡുകളാണ്. നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂ സംഭവങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല. അത്യാവശ്യം റേറ്റും കുറവാണ്. നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റും കുറവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ATM ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ATM അല്ല നമ്മൾ ATM ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാർഡായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡുകളാണ്. അതിലേക്ക് ക്യാഷ് ലോഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല പരിപാടിയാണ്. ഫോറസ്റ്റ് കാർഡിലെത്താൻ പിന്നെ അധികം ഇൻകം ടാക്സ് സംഭവം ട്രാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നാലേ ട്രാക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫോറിൻ ട്രാൻസാക്ഷനും അത്ര എന്താ പറയുക ഹൈ വാല്യൂവിലൊന്നും നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് കാർഡിലത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു വേറെ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ നോക്കാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിയോ എക്സിൻ്റെ അതൊരു 0 ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടാണ്. ക്വിറ്റാസ് ബാങ്കിൻ്റെ എൻ്റെ ഉണ്ടത്. ഞാൻ കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചില്ല. എൻ്റെ എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട് കാർഡ് കുറേ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. ഞാൻ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറൊന്നുമില്ല. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഞാൻ തപ്പി പിടിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ. കണ്ടോ, നിയോ എക്സ് ഇക്വിറ്റാസ് ബാങ്കിൻ്റെയാണ്. 0 ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ്. നമുക്കിതിൽ 0 ഫോറസ്റ്റ് ചാർജാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മുടെ ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ കാർഡ്. പിന്നെ വേറൊരു കാർഡ് ട്രിപ്പ് മണിയുടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ ഫീ മണീൻ്റെ കാർഡ്. ഇതിലൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഉണ്ട്, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. ട്രിപ്പ് മണിയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോറക്സ് കാർഡ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ട്രിപ്പ് മണി നമുക്ക് മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പിൻ്റെ ആപ്പിൽ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിന് ചാർജും സംഭവമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഫ്രീ ആണ്. മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പുകാരെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ട്രിപ്പ് മണി SBI ബാങ്കിൻ്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാർഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ട്രിപ്പ് മണി സംഭവം നല്ലതാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിയോ എക്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയോ എക്സിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് കാർഡിൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ 2 ചാനലും കാണാത്തവർ പോയി കണ്ടുപോകുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നമ്മളെല്ലാ കമൻറ്റ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്ത കാണാം. ബൈ.